हेलो फ्रेंड्स, यही कहानीटी आम पाखक आमर जड़े सब्सक्राइबर भाई पठे चलतु से पठेगा कहानीटी को शुणा। मो ना जीतू, आम घर जाजपुर चंडीखोल। मो घरे मो बापा मो बो आ गोटे बड़ भौणी रहू। मोर बयस 18 वर्ष। मो बांड पूरा 8 इंच लंबा। मु देखा कला। मो बोर बयस हो 39 वर्ष। आउ से देखा श्यामली रंगर। तार गांडी 36 आ दूध पूरा 34। से बाहर रोषे काम करे अन्य लोक घर को जाए। मु शुणी से सेठी ता मालिक सह पैसा पाई ता सह सबुबले शुए। मो बो टिके पैसा लोभी। ताकू पैसा देखले से लोकर चाकर भी हो। मोर ता प्रति किसी खराब भावना नहीं। हेले दिने मु बाहर को जाइली। हेले घर को आसला बेले देखिली घरे कहीं नहांती। आउ बो बाहर चुली रे भात बसैछि, किंतु से चुली पाखरे नहीं। मु घर भीतर को पशिबा बेले देखिली बो बाबांकर जड़े सांगर गोड़ पाखरे आंठेछि। आउ तार से बांड को पाटिरे पुरैछि। आउ से अंकल बोर दूध को दलुछंती। मु से सबू लुचिकी देखुली। एमिति किछि समय परे तांकर काम सरिला। मु दौड़ी बाहर को पड़े गली। से दिन मु राति भरी सोई पाली नहीं। सेठु मु बोर से दृश्य मने पकई से दिन राति रे खूब मुठी मारिली। आ मोर बहुत इच्छा हैला बो को पुणी थरे आउ कहा सह एमिति करुथिबार देखिबाकू। सेथिपाई मु गोटे प्लान कली। बापा किछि दिन पाई काम को बाहर को जाइथिले। आउ दीदी भी मामू घर को जाइथिला। मु प्लान कली आरि भितरे बो को सेमिति आउ थरे देखिया पाई। मोर गोटे फेसबुक सांग थिला। मु ताकू सब कथा कहे, से भी तार सब कथा मते कहे। मु ताकू ए कथा सब कहली। आउ कहली मु बो को आउ थरे से सब करिवार देखिबाकू चाहूची। सेठू सांग मते गोटे प्लान देला। से कहिला सांग तो बोर फोटो मु देखिची, से बहुत कसमाल। तू जदि कहबू मु तो बो को गेहिबी आउ तू देखिबू। ता कथा शुणी मु आश्चर्य होईगली। आउ ताको कहली अरे सांग तू कौन सतरे मो बो को गेहिबाकू चाहूछु? से कहला हाँ, तू जदि राजी हबू ताहेले आमे दुई जनक आम दुई जनकर स्वप्न पूरण हेब। मु सेठू राजी होईगली। आउ आमे मिसी प्लान कलु केमिति बो को पैसार लोभ देखई ताकू गेहिबू। तापरे मु ताकू मो बोर नंबर देले। आउ कहली ने तू एथिरे ताकू मेसेज कर आउ ता सह गप। धीरे धीरे ताकू पटेकी आउ टिके पैसा लोभ देखई होटेल को नहीं जा। आउ तू सेठी ताकू गेहिबू मु देखिबी। से हाँ कहला। आउ से नंबर नहीं बो को मेसेज कला। बो भी ताकू रिप्लाई देला। एमिति किछि दिन चलिला। सांग बो को पूरा पटई देथिला। आउ बो को किछि दिन पाए ता पाखरे जाय रहिबाकू कहला। हेले बो मना करिला। कहला ना घरे जानी जिबे। सांग कहला ना तमे तुम घर को जाउछ कहिकी आस, एठी 5 ରୁ 6 दिन रहिकी जीव। बो प्रथमे मना कला, हेले परे राजी होइगला। बो घरे आम मानकू कहला जे से मामू घर को जीव बोली, कारण से बहुत दिन हेलानी जाई नाही। तापरे बो तापर दिन बाहरिला। बापा बो को बस रे छाड़िले। सांग बो को पानी कोइली को जीवाको कहिथिला। बो पानी कोइली रे ओल्हे पड़िला। मु भी आउ गोटे बस रे बसी सेठी पहुंची जाइथिले। मु सेठी लुचिकी बो को देखुथिले। बो से टोका पाखକୁ ଯାଇ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମିଶି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାରି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ସେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଘରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇ ରହୁଥିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆସ ଆଜି ଦେଖିବୁ ତୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ରାତିରେ କେମିତି ଗେହୁଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଘର ବାରିପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଜାଣିକି ଖୋଲା ରଖିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି। ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଥିଲା। ବାରିପଟ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବୋଲି ବୋଉ ବି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ବୋଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ତାର ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ତା ସାୟା ଆଉ ଚୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ବି କାଢ଼ିଲା। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେହରେ ଗଳେଇ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ସେଠି ତଳେ ଗୋଟେ ସପ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ବୋଉକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ବୋଉ ବି ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ତା କୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା।
ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମନା କରି କହିଲା ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ କେମିତି ଦେଖିବି। ବୋଉ ଲାଜେଇକି ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ତା ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ତା ଗାମୁଛାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ତାର 9 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ବି ସଂଶା ହେଉଥାଏ। ବୋଉ ତାପରେ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ କହିଲା ଏ କ'ଣ ଘଷୁଛ ମୋ ପଛପଟେ, ବୋଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ଏମିତି କହିଲା। ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢେଇ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ରେ ମାଡ଼ିଦେଇ କହିଲା ସେଇଆ କରୁଛି, ଯାହା ତମେ ଚାହୁଁଛ। ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ହଉ ଦେଖିବା ତୁ ସତରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଏମିତି ମିଛରେ କହୁଛୁ। ଏତିକି କହି ସେ ବୋଉର ହାତ କୁଆଡ଼େ ତାର 9 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲା। ଆଉ ବୋଉ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ବାଣ୍ଡ ଦେଖି କହିଲା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ରଖିଛ, ଆଉ କେହି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନଜର ଲାଗିଯିବ, ଦେଖାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଛେପ ପକେଇଦିଏ। ଏତିକି କହି ସେ ତା ପାଟିରେ ସାଙ୍ଗର ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୁରେଇଲା। ସାଙ୍ଗ ବୋଉର ମୁହଁକୁ ତା ବାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ବୋଉ ବି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପାଟିରେ ନେଇକି ଚଷିଲା। ମୁଁ ଝରକା କୋଣରେ ରହିକି ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ହଲାଉଥିଲି। ବୋଉ ସାଙ୍ଗର ବାଣ୍ଡକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲା। ସାଙ୍ଗର ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ନେଉଥିଲା ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ତା ଦୁଧ ଉପରୁ ଲୁଗାକୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ଦଳି କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବୋଉ ଖାଲି ଚିଲେଇ ଉଠୁଥାଏ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ତାର ବାଣ୍ଡ ନେଇ ବୋଉର ବିଆରେ ସେଟ୍ କରିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଳେଇଲା। ବୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ କେବେ ନେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ସାଙ୍ଗ ବୋଉର ଓଠରେ ଜୋରସେ ଚାପି ଦେଇ ତାର ପୁରା ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ବିଆରେ ଗୋଟେ ଠେଲାରେ ପୁରେଇଲା। ବୋଉର ଓଠକୁ ସାଙ୍ଗ ଜୋରରେ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ବୋଲି ବୋଉ ଚିଲେଇ ପାରୁନଥାଏ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ କାନ୍ଦି ଚାଲୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ଜୋର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଆହୁରି ଜୋରରେ କର, ମରିଗଲି। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଲା। ତାପରେ ତାର ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଲା। ବୋଉ କହିଲା ତୋର ସେ ଅମୃତ ପାଣି ସବୁ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବି ସେଇଆ କଲା। ସାଙ୍ଗ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବୋଉର ପାଟି ଭିତରେ ମାଡ଼ିଲା ଆଉ ବୋଉ ତାର ସବୁ ପାଣିକୁ ପିଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାଙ୍ଗ ଆଜି ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ତାକୁ ଆଜି ରାତି ଭାରି କରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଙ୍ଗର ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା। ବୋଉ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା ଆଜି ବୋଧେ ଏ ଷଣ୍ଢ ଶୋଇବନି। ସାଙ୍ଗ ହସିକି କହିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାତ ପାଇଛି ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଆଜି ରାତିଭରି ଏଇ ଗାତରେ ରହିବ। ସେତିକି କହି ବୋଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ବୋଉକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା। ବୋଉ କହିଲା ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଷଣ୍ଢକୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାତ ମିଳିଛି, ସେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ ଜାଣିଗଲା ସାଙ୍ଗ କୋଉ ଗାତ କଥା କହୁଛି। ବୋଉ ପୁରା ଡରିଗଲା। କହିଲା ନା, ଗାଣ୍ଡିରେ ନୁହଁ, ଗାଣ୍ଡିରେ କଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ କେବେ ଗାଣ୍ଡିରେ ନେଇନାହିଁ, ଆଉ ତମର ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଗାଣ୍ଡିରେ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନା, ତୁମର କିଛି ହବନି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଟେକି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ଗୋଟେ ତକିଆ ଥୋଇଲା। ବୋଉର ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବିଶାଳକାୟ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖି ସାଙ୍ଗ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ଡରିକି ଛଟପଟ ହେଲା, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ କେହିବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ 2 ଚାବୁଡ଼ା ମାରି ତା ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗର ବାଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ବସିଲାନି। ସାଙ୍ଗ ସେଇଠୁ ପାଖରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବୋତଲରୁ ସବୁ ତେଲ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ଢାଳିଲା ଆଉ କିଛି ତା ବାଣ୍ଡରେ ଘଷି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ସାରା ଖାଲି ତେଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ଚିଲାଉଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। ସାଙ୍ଗ ବୋଉର ପାଟିରେ ଗୋଟେ ମୋଟା କପଡ଼ା ପୂରେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଗାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଥର ବାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିଲା। ବୋଉ କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ଗୋଡ଼ ଛଟପଟ କଲା। ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ମାନି ସେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଯେ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା।
ବୋଉ ଜୋରସେ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଖାଇ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖି 5 ଥର ହଲେଇ ସାରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହି ଚାଲିଲା। ବୋଉ ପୁରା ବେହୋସ। ସାଙ୍ଗ ସେଇଠୁ ତାର ସବୁ ପାଣିକୁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାଇ କିଛି ପାଣି ଆଣିକି ବୋଉ ଉପରେ ପକେଇଲା। ବୋଉ ଯେଉଁଠୁ ଟିକେ ଉଠିଛି ତାର ଗାଣ୍ଡି ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ସେ ତା ପାଖରେ ରହିବନି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ତ ବୋଉକୁ କରିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଯଦି ବୋଉ କାଲି ପଳେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବୋଉକୁ କେମିତି କରିବି? ସାଙ୍ଗ ବୋଉ କଥା ଶୁଣି କହିଲା ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ହେଲେ ଯିବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ। ତୋର ମୁଁ ଏଠି ଆହୁରି 4ରୁ 5 ଦିନ ତୋତେ ରଖିବି, ଗେହିବି। ଆଉ ଶୁଣ, କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ, ତୁ ତା ସହ ବି କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମନା କଲୁ ତୋ କଥା ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବି। ବୋଉ ଏହା ଶୁଣି ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ ଟଙ୍କା 5,000 ଦେଇ କହିଲା ନେ, ତୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ଦରକାର, ତୁ ଆକୁ ନେ ଆଉ ଏଇ 5 ଦିନ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ତାହା କରିବୁ। ବୋଉ କାନ୍ଦିକି ମନା କରିଲା, କହିଲା ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ ପୁଣି ଧମକ ଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର, ନହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି କହିଛି। ବୋଉ ଡରିକି କହିଲା ନା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମ କଥାରେ ହଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି କୁହନି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହି ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ହେବ କାଲି ହେବ କହି ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ କହିଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ସେ ଶୋଇଲେ। ବୋଉ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହଁ କହିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ରାତି ଭରି ସେଇ ବାରିପଟେ ରହିଲି। ରାତି ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲି। 0 ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବୋଉ କିପରି ଚିଲ୍ଲାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ରାତି ଭରି ବୋଉକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଜୋରରେ ମାରୁଥିଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାର ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ତା ବିଆକୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ 5ରୁ 6 ଥର ଗେହିଲା ଆଉ ରାତି ଭରି ସେ ବୋଉକୁ ଖୁବ୍ ଟର୍ଚର କଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କିପରି ବୋଉକୁ ଗେହିଲି ଆଉ ତାପରେ କିପରି ବୋଉକୁ ମାଳି ସାହିର ରାଣୀ ବନେଇଲି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଙ୍କିତ 0। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।